अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करणे देण न अंत, अंत न करणे देण न अंत, अंत न वेखण सुणन न अंत, अंत न वेखण सुणन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिलाए, अंत कारण केते बिलाए, ताके अंत न पाए जाए, ताके अंत न पाए जाए, ये अंत न जाने कोई, अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थां, वड्डा साहिब ऊंचा थां, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, ए वड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जीवड आप जाने आप आप, जीवड आप जाने आप आप, नानक नदी
प्यारी साध संगत जी, जो साडा हुण दा प्रकरण चल रहा है, इहदे विच जपजी साहब दा जिहड़ा पहला सवाल शुरू होया सी, उस सवाल दा उत्तर पूरे जपजी साहब दा अपने आप विच एक प्रकरण है। जो सवाल शुरू होया सी उसनूं भी असी हर रोज़ गायन करते हैं, और जदों टीवी ते टैलीकास्ट होंदा तां भी उस सवाल नूं गायन दी शक्ल विच संगतां नाल इस करके साझ किया जाता है ताकि सानू अपना धुरा ना भुल्ले कि पूरे टॉपिक दे पिछे मंतव की है, इंटेंशन की है, साडा मोटो की है, गोल की है। गोल किव सचियारा होई है, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पार, किव कूड़े टुटे पार, हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखे आना, नानक लिखे आना, किव सचियारा होई है, किव सचियारा, किव सचियारा, किव सचियारा होई है। ये मेन टास्क है। मैं सचियारा बनना चाहता, सचियारा किवें बना। साध संगत जी, जदों कदे किसी मनुख ने PhD करनी होवे या MA करनी होवे तां 12 क्लासां तो बाद 3 साल दा कॉलेज BA करके फिर 2 साल दी MA, 12 ते 3 15 ते 2 17 साल लगते हैं एक दुनियावी डिग्री प्राप्त करने वास्ते। पर जिस जपजी साहब नूं पढ़ के मैनू मेरे सारी जिंदगी दी कूड़ उतार के एक डिग्री प्राप्त होएगी, दुनियावी लैंग्वेज विच मैं कर रहा, सचियार बन जाऊँगा मैं। उसनूं असी 5 6 या 7 मिनटां च पढ़ देंदे हां। दुनियावी डिग्री लैण वास्ते दिन रात धक्के खा के, रातां जाग के, साडे पेरेंट्स साडे वास्ते फीसां दे के 17 साल की मेहनत लगाते हैं। पर जिस जपजी नाल सचियारा बन के मेरी सारी जिंदगी सुखमई बीत सकती है, रब्बी एक मिकता वाली बीत सकती है, मेरा रुतबा उच्चा कर दिता जाएगा, मेरे करैक्टर दा सदाचारी दा मर्तबा उच्चा हो जाएगा, स्टेटस मेरा नीच तो ऊंच हो जाएगा। उस जपजी साहब नूं असी विचारदे नहीं हाँ। उहदे वास्ते जितनी मेहनत करिए घट है। अमृत वेले उठना चाहिए, इशनान करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, पर नाल नाल इसनूं विचारना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों नूं साडे नाल गलत फहमी है, जिहड़ी कि उन्हां दी अपनी सुनन विच गलत फहमी होंदी है। वो समझते हैं असी जिवें कह रहे हैं अमृत वेले ना उठो,
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਤਵ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਪਏ ਕਰੀਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, 800 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਏ ਰੱਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਬੀਤ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਚਨਾ, ਇਹ ਚਾਹ, ਇਹ ਉਮੰਗ, ਇਹ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ PhD ਔਰ MA ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਾਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਮਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਝਗੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਿਆਰ ਨੇ, ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰੱਖਿਅਤ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰਹ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਜਾਜ਼ ਆ ਸਕੇ। ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਸਲੋਲੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਥਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਕੈਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ,
ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਆਸਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਨੀਚ ਤੋਂ ਊਚ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਉਪ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਪ ਆਸਨ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਸਨ, ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਆਦਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਾਲੀ ਖਿਆਲ। ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। फिर कहते हैं हर किसी को अपनी बात करने का हक है। फिर कहते हैं हर किसी का अपना अपना ओपीनियन है। साध संगत जी, ओपीनियन अलग अलग हो सकते ने, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते ने, पर हर किसी दे अंदर दी गल सेम होंदी है। क्यों? क्योंकि अंदर रब जी दी गल है। रब जी दी गल वर्च्यूज होंदा है। रब जी दी गल नूं संत कहंदे ने। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਸਤਿਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਏਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਕਰਾ ਦੇं? ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯੈਸ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, अंदर दी आवाज़ हमेशा सेम होती है। देर इज़ नो डिफरेंस ऑफ ओपीनियन, देर इज़ नो डिसएग्रीमेंट। अगर पति भी धार्मिक गल ही करे और पत्नी भी धार्मिक गल ही करे, उन्होंने आपस में बनानी नहीं पैंदी। उन्होंने एक एक बैड ते सो सो के, एक एक चम्मच दे नाल जूठा खा के प्यार नहीं दिखाना पैंदा। उन्हों दा प्यार बन ही जाता है। एक मिकता, there is no disagreement at all। डिफरेंस ऑफ ओपीनियन रहा ही नहीं, क्योंकि ओपीनियन रब जी दी हो गई। कुड़ियार तो सचियार बनने का कितना बड़ा फायदा है। लोग काउंसलर को जाते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं, साड़ी पति पत्नी की किवें बन जाए। आपस में मन मटाव ही रहता है, रुस्से ही रहते हैं, एक दूजे नूं बख्शदे ही नहीं ने। सहस 18 कहन कतेबां असलू एक तात। असल विच दरअसल इक्को एक तात है। जितने भी जीव जंत हैं, सहस 18,000, जिस तरह हिंदू जगत 84 लाख जून किया जाता है, इतने
किस्म के जूनियां हैं। इसका मुसलमान जगत इस कहा जाता है 18,000 किस्मां दियां ने जूनियां, 18,000 आलम, 18,000 जूनियां श्रेणियां, पर सब दे विच इक्को एक तात है, रब जी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਵੇਦ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਾਹਦਾ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर लेखा मंगे ना कोई, फिर कहते धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा। मनु समझ आ गया कि केड़ी केड़ी गल ते मैनू क्रोध चढ़दा सी। मनु सतगुरु ने विवेक बुद्धि दियां अखां दित्तियां तां मनु हर गल दे कारण तक जाण दी सोझी होनी शुरू हो गई। जो ही कारण मैनू लब्भा, मेरा क्रोध उतर गया। कारण लभना आ जाए, कारण वास्ते इनसाइट चाहिए है, कारण वास्ते विजन चाहिए है। सो नानक वड्डा आखिए आपे जाना आप। वो मन जिहड़ा विरला बनना चाहता है, वो वड्डे दे गुण सुन के, रब्बी गुणां नूं सुन के अपने इंद्रिय ज्ञान दिंदे नूं भी सुनांदा है, आखदा है, आखना चाहिए ही है। जदों मन नूं गल समझ आ जाती है तो मन अखां नूं सुनिया देंदा है, ए नेत्रो मेरे और तुम्हें जो तरी हर भी नवर ना देखो कोई। मन नूं गल समझ आ जाती है, मन नक नूं भी कहता है, वरना नक ना रजा वास वै, वरना रसना ए रसना तू रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। सादी जीव ना रजियां कर भोग बिलासे। सारा कुछ सुनिया मन देना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि मन नूं गल समझ आ गई है। मन समझावन कारण है, कछुक पढ़िए ज्ञान। कितना ज्ञान पढ़ना है, की नॉलेज लैनी है कि मैं कुड़ियार कित्थों कित्थों हाँ। दिस इज गुरमत दा ज्ञान। गुरमत दा ज्ञान डज नॉट मीन चांद तारे कितने हैं, राहु केतु मंगल क्या होता है, समुंदर में से कितने रतन निकले थे, 14 घड़े निकले थे, 14 रतन निकले थे, शैतान लड़ पड़े, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। इन्हां गल्लां दे ज्ञान विच कुछ नहीं पिया। ब्रह्मा नाल की वापरिया ते विष्णु नाल की वापरिया, इन्हां गल्लां नूं पढ़ के सुन के इन्हां चों ज्ञान गुरमत दा नहीं मिलदा। किस्मत में क्या लिखा है, ज़ोडिएक साइन क्या होता है, इन्हां नॉलेज विच कुछ नहीं पिया। गुरमत दा ज्ञान, तत्त ज्ञान, विवेक बुद्धि की है। हाउ आई कैन रिकॉग्नाइज मेरी ये गलती है, मेरी शॉर्ट कमिंग, मनु मेरी गलती समझ आ जाए। सारिया उम्रां बीत जांदियां, अपनी गलती समझ नहीं आती। हमेशा असीं अपने आप नूं मिस्टर राइट या मिसिज राइट करार करते रहते हैं, अपनी गलती समझण दी अख नहीं सानूं मिलती। सारी उम्र आते जाते रह जाते हैं, अन्ने ही रह जाते हैं। सो वो वड्डे दी गल सुन के, वड्डे दी गल्लां दी विजन प्राप्त करके अपने इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां नूं आखदा है। कहो कबीर मन मान्या तो हर जान्या। अगली पौड़ी आई जिसकी असी कल सांझ की सी। सालाई सालाएं एती सुरत न पाईयां। गल्लां नाल सुरती नहीं प्राप्त हो सकती, सलाहता करनी पैंदी है, सच का मशवरा लेना पैंदा है। सच के मशवरे दे विच सच की सिफत सलाह दी जाती है। सच की सिफत सलाह कहती है कोई भी तेरे आस पास दुनिया में चंगा काम करे ना, उसकी शलाघा करया कर, क्योंकि वो वाला चंगे काम का गुण रब्बी गुण है। तो रब्बी गुणा दे सिफत सलाह कर करके वैसा गुण इख्तियार करना है। जे मैं इस गल की शलाघा करा, तेरा थैंक यू है कि उत्थे 4 मातावां बैठियां, वो विंडो तो बारिश आ रही सी, तुसी जाके विंडो बंद कर दी, तुहाडा शुक्रिया। ए मैं कहता रवां पर आप कदे विंडो बंद ना करा। आप देखता रवां कि उत्थे 4 बेचारियां बुजुर्ग मातावां बैठियां, वो भिज रही ने। इहदा मतलब जिस गुण की मैं वड्याई करा
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੀਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वरना इतनी सूरत ना पाई आ, सिर्फ एप्रीशिएट करने से वो वाली एक मिकता वाली सूरत प्राप्त नहीं होगी। नदियाँ तय वाह पवै समुंद ना जानिया, चंगे चंगे गुणा की नदी तेरे अंदरों वगेगी, चंगे चंगे ख्याल और वो रब की एक मिकता विच किस वेले समा जाएंगे तेनों पता नहीं लगा। नदियाँ समुंदर विच समादियाँ ने, छप्पड़ नहीं। नदियाँ वाह विछुनियाँ मेला संजोगी राम, एक बार विछड़ गए ना फिर बड़े बड़े मेहनत करनियां पैंदियां दोबारा नदी नूं, छोटी नदी नूं वड्डी नदी दे अंदर पाउण वास्ते ताकि वो मिल जाए। वरना छोटियां नदियां रस्ते 'च ही किधरे सुक जांदियां ने, समुंदर नाल नहीं मिलदियां ने। जदों असीं अपने जीवन विच शुरू होए हां तां साडा फर्ज बनदा है कि मेरा पढ़ाई करां, फर्ज बनता है कि मैं विआह करावां, फर्ज बनता है कि मेरे बच्चे होण, फर्ज बनता है कि मैं सब की सेवा करा। पर यह छोटिया छोटिया नदियां तक रह ही ना जावां। मेन मेरी नदी नूं रब जी दे नाल समुंदर च मिलाना है। इस करके मैनूं यह सब कुछ करदे होया इन्हां तो जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई निशान है, मैनूं इहदे चों अंजन माए निरंजन रहीए वांगू अपनी ख्यालां दी, अपनी सुरत दी नदी नूं रब रूपी समुंदर च मिलाना ही मिलाना है। नदियाँ तैवाह पवै समुंद ना जानिए, किस वेले समुंदर में समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन। चंगे चंगे गुणा दा गिरहा पहाड़ प्राप्त होता है, अडोलता प्राप्त होती है। वो अडोलता नम्रता नाल प्राप्त होती है। जे नम्रता कीड़ी वर्गी होवे, कीड़ी तुल ना होनी, कीड़ी भी वैल्यूएबल होती है, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। कीड़ी तुल ना होनी जे तिस मनो ना विसरें, विसरें उच्चारण करांगे, हाहे नूं सियारी है, सारे उच्चारण करते हैं जे तिस मनो ना विसरै। विसरै रारे नूं दुलावा होता है और सिंगुलर होता है, वो कीड़ी दे प्रथाएं हो गया। पर विसरें, विसरें केड़ा चंगे चंगे बेअंत रब्बी गुण, रतन जवाहर माणिक वर्गे वैल्यूएबल जैम्स। कीड़ी नूं जदों विसरदे नहीं हन, उहदी तुलना कोई नहीं कर सकता जिन्ना मर्जी भारी हाथी होवे। हाथी हंकार दा प्रतीक है, कीड़ी नम्रता दा प्रतीक है। ते ज्यों ज्यों नम्रता विच आंदे हां तां बेअंतता दे विच एंटर करदे जांदे हां, इनफिनिट विच एंटर करदे जांदे हां। किसी ने कीड़ी नूं पुछया तेरी 6 टांगे हैं या 4 टांगे हैं, मनु भी नहीं पता कीड़ी दियां किन्नियां टांगां, मान लैंदे 4 या 6 टांगां ने। तो वह कहता है तुसीं ना किस तरह काउंट करदे हो कि मैनूं पहलां यह वाली टंग रखनी है, फिर दूजी रखनी है, फिर तीजी रखनी है। कीड़ी कहती है दफा हो, आई डोंट केयर किहड़ी पहलां रखनी है, मैं तो अपने सहज च रहिंदियां टुटदियां। कहता इतना लंबा पैंडा किवें तय करदी है, कहती आई डोंट केयर लंबा की हुंदा है, मैं तो निरंतर अपनी नदी अपने सच की सूरत विच टुरी जांदियां, मैं बेअंत स्टैप्स लैंदियां। कदे कीड़ी नूं देखो, तुसी एक कमरा होवे ना 50 फुट का, कीड़ी उस कोने ते खड़ी है और तुसी 50 फुट दूर चीनी का एक दाना रख दो, कीड़ी वास्ते यह बेअंत रस्ता दूर नहीं है। कीड़ी नैवर सेज इम्पॉसिबल, कीड़ी नेवर सेज दिन हो जाएगा, नहीं फिर रात हो जाएगी, नहीं फिर मेरे को कहीं और जाना है, नहीं फिर घर बच्चों का ध्यान रखना है। नो, कीड़ी नेवर सेज, उन्होंने बेअंतता विच जाना आ जाता, क्योंकि रहिंदी निमरता विच है, डिटरमीनेशन निमरता च होंदी है, स्टिफनेस विच नहीं होंदी है। जिहड़ा डिटरमिंड होंदा वो फ्लैक्सीबल होंदा है। वो कहता एट एनी कॉस्ट एनीवेयर इन एनी सिचुएशन, जे सुख दे तो तुझे राधी दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे ताई ती राजा दुखी सुख मनाई। मेरे वास्ते गर्मी है या सर्दी है, मच्छर है या नहीं है, लाइट है या नहीं है, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरे को उस चीनी के पॉइंट तक पहुंचना है। कीड़ी सवेर नहीं देखती, शाम नहीं देखती, तिया पुत्र नहीं देखती, एनी ऑड्स नहीं वेखती। जिहड़ा ऑड आंदा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अनलिमिटेड रस्ता तय करने वेले अनलिमिटेड स्टैप्स होर वध गए। कीड़ी नहीं कहती 1 मील और ज़्यादा तय करना पड़ेगा, नो, गोल है सामने। मैं सचियार बनना चाहता, मेरा भी गोल है। जदों कीड़ी वर्गी नम्रता आंदी है
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਹਾਥੀ। ਹੰਕਾਰ ਹਾਥੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5ਵੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 6 ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ 6 ਆਈਟਮਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 6 ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 6 ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ नहीं हैं और समझते हम धर्मी हैं। देखो ना ये 6 आइटमें मैंने बोली, मन साफ ही होना चाहिए ना। नौजवान आज ही कहते ना मन साफ होना चाहिए, रात के 3 बजे तक घर से गायब रहो। मन साफ होना चाहिए, शराब जितनी मर्जी पी लो। मन साफ होना चाहिए, चाहे मम्मी पापा का कहना ना मानो। मन साफ होना चाहिए। मन साफ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹਨ, ਆਗਾਸਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹਨ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਅਵਰ ਕਲੀਅਰ ਗੋਲ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। रैन गवाई सोई कै, दिवस गवाया खाए। बस खाना पीना हसना सोना विसर गया मरना, बस इत्थे तक ही जिंदगी है। रोज़ सवेरे असी उठ के खा लेंदे हाँ, खा के फिर सो जाते हाँ, फिर लंच खाते हाँ, फिर सो जाते हाँ, फिर डिनर खाते हाँ, फिर वक्त सिर सो जाते हाँ। 9 बज गया, बत्तियाँ बंद करो, हमने वक्त सिर सोना। सुबह क्या करोगे? कुछ भी नहीं।
एम ही नहीं है, गोल ही कोई नहीं है, पता ही नहीं है मेरा मंतव की है जिंदगी का, मंतव ही नहीं पता, क्योंकि बेअंतता विच गए ही नहीं। मंतव इतना ही पता सी, ए मेरा टब्बर, ए मेरा खाण पीण, ए मेरा मंजा, ए मेरा सोना, ए मेरा जागना। ਮੈਨੂੰ बड़े मशहूर एक साइंटिस्ट की गल अचानक याद आ गई है, असी अपनी पौड़ी च अगे टुरन तो पहला सोचीए, क्योंकि ये पॉइंट छिड़ पिया। एक साइंटिस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बड़ा मशहूर साइंटिस्ट, ट्रेन इच चढ़दा, चढ़न वेले टीटी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਟਿਕਟ, टीटी ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ, टीटी ਪੁੱਛਦਾ ਟਿਕਟ, ਉਹਨੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, फिर बाकी बोझिया च हथ मारिया, फिर बैग चेक किया, टीटी कहता नहीं है टिकट, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, डोंट वरी, यू आर इंटेलिजेंट मैन एंड ऑनेस्ट मैन, डोंट वरी। वो परेशान है, अपनी बैग नूं चारों पासों चेक करता, पॉकेट्स चेक करता, कोट नूं चेक करता, फिर बैग दी जिप्स खोल खोल के होर भी छोटी पॉकेट चेक करता, किताबां खोल खोल के कापियां चेक करता, टिकट कित्थे गई। टीटी होर पैसेंजर्स नूं चैक करन चला गया, जो टीटी वापस आया ये बड़ा परेशान सी और अपनी टिकट फरोल रहा सी। टीटी कहते डोंट वरी, मैं तेरी कंप्लेंट नहीं करांगा, तेनू जेल नहीं पावांगा, पनिश नहीं करांगा, आई नो तू रोज़ आंदा है। कहता मैं तू पनिश नहीं कर, इस करके टिकट दिखाने वास्ते मैं इच्छुक नहीं हाँ, मैं दरअसल टिकट अपनी लभना चाहता ताकि टिकट चो पढ़ सकां मैं उतरना कित्थे है, मेरा गोल की है, मैनू ये ना भुल जाए कि मैं उतरना कित्थे है। अपना गोल ही नहीं पता सानू, मैनू मेरा डेस्टिनेशन ही नहीं पता। मैं राती सो रहा, सवेरे जाग रहा, खा रहा, फिर सो रहा, फिर सारे वांगू करी जा रहा। जानवर भी करते हैं पेट भरत, पशुआ जो सोयो, मैं सब कुछ कर रहा, मैनू पता नहीं है कितने दिन इंज करना है, कित्थे उतरना है, मेरा जीवन का मकसद की है, मकसद ही नहीं पता। बस मैं ते मेरी जिंदगी, मैं ते मेरा शरीर। वो गज़ल विच कहंदा किसे दी की गल दसा, अपनी नहीं मुकदी। हुण जिहड़ा बंदा हर वेले अपनी गल्लां तक लगा रहे, अपने शरीर तक लगा रहे, वही कहेगा ना रब जाने खुशी साडे नेड़े क्यों नहीं टुकदी। वो बंदा खुश नहीं हो सकता, वो दिन रात अपसैट ही रहेगा, क्योंकि उसनों अपना गोल नहीं पता, जीवन का मंतव नहीं पता, और जीवन का मंतव सानू कदी कोई नहीं दे सकता। मेरे जीवन का मंतव मैनू अपने आप नू इंटरस्ट करना पएगा, मैनू अपने आप नू ऑर्डर करना पेगा, टास्क देनी पेगी, मेरा यह मंतव है। पर जी मंतव छोटा रखिया वो कल पूरा हो जाएगा, परसों मैं की करांगा। इस करके मैं एक लेख पढ़ रहा सी, मंतव अपना इतना ज़बरदस्त रखो, होराइजन वांगू कदे मुक्के ही ना, और मंतव वास्ते सवेर सवेर तो रात, रात तो सवेर, दिन रात तांग लगी रहे। मैं राती जल्दी सोना क्योंकि कल सवेरे मैनू अपने गोल वाल वधना है, बेअंतता विच जाना ही पएगा, इनफिनिट गोल बनाना ही पएगा। अपने आप नू निरंतर नम्रता विच कीड़ी वांगू टोरन वास्ते अपना मंतव लभना औखा है। रब की बेअंतता भी अजीब विस्मादत है। ये विस्माद उसनू विरले बनन वाले मन नू ख्याल आंदा तां विस्माद अवस्था विचों कहंदा अंत ना सिफती। रब जी बेअंत हन, उन्हां दी सिफतां भी बेअंत ने। मैं तो 2 या 3 ही गल्लां कीतियां सी, ईमानदार होना चाहिए, शरीफ होना चाहिए, मनसाफ होना चाहिए, किसी का कुछ छीनना नहीं चाहिए, अपने से चाहे तुम शराब ही पी के सो जाओ। मैं ये लोग मैं शराबा वाले कहते हैं और वीर जी किसी का लैके थोड़ा ना पींदे, अपनी कमाइयां जो पी लई तो की होया। पर जदों नाली च असीं डिगे होईए तां जदों कुत्ता आएगा तो वह नहीं देखेगा कि नशा इसनूं अपनी कमाई वाली शराब नाल है या किहदे नाल है। पर जदों शराब का नशा चढ़ता है, मैं एक बरात चंगी भली टुकी हुई नूं डिस्टर्ब्ड होंदियां देखिया। क्यों?
क्योंकि मुंडे वाले पी के आए सी और कुड़ी वाले भी नशे विच सन। मिलनी किस तरह होई होनी नशे विच, जिहड़ियां उन्होंने गालां कड्ढियां और बारात टुट्टी। उस शराब विच ईमानदारी दी कमाई सी या नहीं रब जाने, पर जे ईमानदारी दी कमाई नाल भी शराब ने लिहाज नहीं किया। अज ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ नौजवान शराब ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, क्योंकि बेअंतता च जान तो डर लगता है, इस करके अलूफ हो जाओ, पियो और हॉट थिंकिंग वाले उसमें मदहोश हो जाओ। रब दी सिफतां बेअंत हन, पर जिस तरह पिछली पौड़ी सी साला ही सलाएं इतनी सुरत ना पाई है। इंज सिर्फ सलावता करन नाल वो वाली सुरत प्राप्त नहीं होती, इंज सिर्फ कहण नाल ये अंत दे विच मर्ज नहीं तो हो सकेगा। कहण ना अंत, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, तैनू सच्ची मुच्ची है जीवन इंज जीना पेगा। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अगम अगोचरा तेरा अंत न अंतो न पाया, किने तेरा अंतो न पाया, किने तेरा अपना आप तू जाने, जी जंत सब खेल तेरा, जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आँख बखाने, आखें ता वेखें सब तू है, आखें ता वेखें सब तू है, जिन जगत उपाया, जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा अगम है, कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। रब जी तुसी दिसदे नहीं हो, पर तुहाडे जिहड़े गुण ने ना वो बेअंत ने, तुहाडा अंत नहीं पाया जा सकता। जिसनूं भुलेखा पै जांदा मैं अंत पा लिया, ਉਹਦੀ निशानी पता की होएगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अवगुण होणगे। क्यों? क्योंकि अवगुण ठीक ही नहीं करेगा, सोचेगा मैंने भगवान को पा लिया, मैनू सब कुछ पता ही लग गया। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, पंक्ति साड़ी चल रही है, अंत न सिफती कहण ना अंत, कहने से नहीं होता है अंत। कहने या सुनन नाल वो समुद्र इसके बीच में मजा ये बड़ा गहरा है, ऐसे नाल कहने नाल कुछ नहीं होता। रोज रासा पढ़ दिया, सुन वड्डा आखा सब कोई, सुन के वड्डा कहते हो, ऐसे नहीं बात बनेगी। सुनन नाल या कहने नाल, सुन के वड्डा आखे सब कोई, सारे बोलते भगवान बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल है, वो भगवान के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, इंज लोग गल्लां करते हैं। पर अपनी जो गलत करतूत करनी होवे तब बत्ती बुझा के बंद कमरे अंदर या कोई देख ना रहे हो, उस वेले भगवान के हाथ छोटे हो जाते हैं क्या?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਰਿयलाइज ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਰਿयलाइज ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਧਰੇ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਸਟ ਇਨਫਿਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਡੈਥ ਹੈ। ਬੇਅੰਤਤਾ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਮੋਰਟਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਗੁਣ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਗ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਆਪ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਤਾਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾਤ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਰੌਕਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, क्योंकि उन्हें तसव्वुर नहीं कर सकता कि मेरा अपना रॉकेट होगा, हम भी चांद पे जाया करेंगे हनीमून मनाने। दाता दुनियावी पदार्थां नूं नहीं कहते हैं। रब्बी गुणां दे चंगे चंगे ख्याल जिहड़े गुण सानू प्राप्त होंदे ने उन्हां नूं दातां कहंदे ने। इस करके कल एक पंक्ति मैं साझ कीती सी, गुरु उपदेश जवाहर माणिक। गुरु का उपदेश ही रतन जवाहर माणिक है। सेवें सिख सो खोज लवे, ये दात है। सतगुर दी मत दात है। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई विच दात की है रतन जवाहर माणिक। वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल मत। इनवैल्यूएबल मत का प्रतीक की होंदा है? मैं किसी काम नूं करन जावां, उहदा मैनूं कहन कि तुहानूं 100 रुपीज़ या $100 पर मिनट मिलेंगे, पर मैं एक रोंदी हुई माँ दे आंसू पूंजा, उहदी वैल्यू कितनी लगाओगे? एक सकिंट च पूंजे गए। एक माँ का बच्चा रो रहा है, उहदे आंसू पूंज, उहनूं पुचकार दिता, इहदी वैल्यू की रखोगे? एक रोंदे नूं हसा दिता, इहदी वैल्यू कितनी रखो? किन्ने करोड़ रखोगे? इनवैल्यूएबल गुण। किसी नाल मिठा बोल दिता, किसी वाल हमदर्दी की नज़र कर दी, उहदे कितने $1 मिलियन कॉस्ट रखोगे? क्योंकि तो 1 मिनट भी नहीं होया, मनुख कोल नहीं है। पर रब्बी गुणां दियां बेअंत दातां प्राप्त होंदियां, भाव वर्चूज़ बारे समझ पैंदी जाती है। अंत ना वेखण सुनण ना अंत। ਇਹ जितनिया भी सैकेंड पॉइंट आएगा ना, जिस तरह पहली पंक्ति च आया कहण ना अंत, सैकेंड पॉइंट है। अंत ना सिफती कहण ना अंत, हणाणे नूं सियारी है। अंत ना करना है, देण ना अंत, हणाणे नूं सियारी है। यह मनुख नूं कह रहे हैं इस पॉइंट ते। रब बेअंत है पर कहण नाल नहीं होएगा। हुण आया अंत ना वेखण सुणन ना अंत। दोनों गल्लां वेखण अते सुणन मनुख बारे है। ओए मनुख, रब जी बेअंत ने, सिर्फ वेखण नाल और सुणन नाल ओहदे गुणां दा अंत नहीं तू पा सकदा।
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਦੇਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਜੇ ਰੁਕਣ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਫ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਹੋਰ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਭੇਦ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਆਕਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇੱਥੇ ਇਤਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, भगवान तेरे साथ है और वो बेअंत भगवान है तो वो तेरे साथ भी है, तो तेरे अंदर भी बेअंत गुण आ सकते ने। तू भी बेअंत गुणा वास्ते रुकी ना, पर विस्मादत बेअंतता विच रही। अंत न जापै पारावार। रब्बी गुणा का अंत नहीं है। विरला बनन वाले मन नूं चंगे गुण लैण दी बिरती सारी उम्र बनी रहिंदी है, तां सचियारा दी जर्नी जारी रहिंदी है। जे ना रवे ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੱਛਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੇਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਖਤਮ। ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੇਰ ਮੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀ ਗਈ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੀਏ, ਮੈਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਦਾ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ। आई एम हियर फॉर अनदर पर्पस। मेरा मन तो भी कुछ और है, मैं तो धार्मिक स्थान पर दाता मांगने जाता हूँ। फिर की होएगा? दिन रात क्रांत दी धुन ते नचांगे। जिन्हार हिरदय नाम न बसियो तिन मात कीजै हर बांझा। औरां दी मत बांझ हो जाती है, वो चंगे गुण सोच ही नहीं पाते ने, चंगे गुण कंसीव ही नहीं होते ने, वो चंगे गुणां नाल प्रैगनेंट ही नहीं होते ने। जिन्हार हिरदय नाम न बसियो तिन मात मत तिन मात कीजै हर बांझा। तिन सुंझी दे फिरै बिन नामै, वो खप खप मुँहे करांझा। दिन रात क्रांझ दी धुन ते उदास नाराज दुखी हाय हाय करते रहते ने, रोंदे रहते ने। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਵਰਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੂੜ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ, 40, 50, 60 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੁਆਨੀ ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਹੁਮਾਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਲਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਅੰਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲ ਲਾਏਗਾ। ਬੇਅੰਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਫॉर ਅਦਰ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਪਰਾਇਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਥ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਥ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜੋ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ। ਰੱਬੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਲੱਭਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵੈਸਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਗਰੈਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕੈਜੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੂੜ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਉ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਉ। ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਂ, ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਉ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਉ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਥਾਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਥਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹੋ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹੋ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਣ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਲੈ
मुखलावा। गुर सिखा की काल, गुर सिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा। जन नानक सतगुर पूजया, जन नानक सतगुर पूजया, तिन हर पूज करावा। मैं ਉਹ ਥਾਨ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਉਹ ਥਾਨ ਪਾਲਣ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਹਾਵਾ ਆਨੰਦਤ ਸੁਖਮਈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲਾ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਥਾਨ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਨ ਲੱਭ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ ਬਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਕਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਧਿਆਏ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਧਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ, ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੰਸ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਔਨ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਵਰਚੂਸ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਵਿਸਮਾਦਤ ਅਵਸਥਾ, ਖੇੜਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੇ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਜਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਸਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੇ। ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ, ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਸੇਜ਼। ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੇਖਿਓਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਮੈਂ ਪੇਖਿਓਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਮੈਂ ਪੇਖਿਓਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਹਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਚੇ ਦਾ ਥਾਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਨ ਪਾਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ, ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਚਲ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ, ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੱਚ ਨਿਆਓ। ਜੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਥਾਵੈ ਮਿਲੈ ਥਾਉ, ਜੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਥਾਵੈ। ਜੋ ਕਿਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮ ਸੇ ਦਰ ਗਏ ਮਲ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮ ਸੇ ਦਰ ਗਏ ਮਲ। ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਨੈ ਨ ਫੇਰੀਐ, ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਨੈ ਨ ਫੇਰੀਐ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ, ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾਪਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਰੇ ਚੰਗੇ ਲੌਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਨੇ ਨਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨੀ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ $100 ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਆਂਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਵੇਅਰ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਚੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਉੱਚਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। रंग परंग अनेक न जापन करतबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा।
जिया अंदर जी सब किछ जान ला, जिया अंदर जी सब किछ जान ला, तेरे कर आनंद बद तुद कर, जिया अंदर जी सब किछ जान, सब किछ तेरे वस तेरा कर भला, सब किछ तेरे वस तेरा कर भला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, तेरे कर आनंद वधाई मान महत्ता तेज अपना आप जर, मान महत्ता तेज अपना सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता, नानक दासन दास तुझ आगे बिनवता। मन ਉੱਚਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਉੱਚਾ ਚੜਨ ਯੋਗ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚੇ ਦੇ ਮਰਤਬੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਚੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਦੇ ਉੱਚੇ, ਪੱਕੇ, ਸੱਚੇ, ਖਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਉ ਮੀਨਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਇ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੋ ਇਸ ਉੱਚੇ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਕੂੜ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣ ਸੋ। ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜ ਘਰ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸੁਦਾਗੇ ਬਿਨਵਤਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਇਕਮਿਕਤਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਬੁਝੈ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ, ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਦਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਇਸ ਨਦਰੀ ਔਰ ਕਰਮੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਔਰ ਨਦਰੀ ਤੇ ਕਰਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ ਨਦਰੀ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਡਿਮ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਨਦਰੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਈਟ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਮੀ, ਕਰਮੀ ਰੱਬ ਜੀ ਕਰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਨਦਰੀ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਦਾ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਮੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਦਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਮਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਨਾ ਸਮਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਸਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ, ਕਰਮੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਰਸ ਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਚੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਸੁਰਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਭ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆਰ ਲਾਏ, ਸੋ ਏਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆਰ ਲਾਏ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ कहते हैं। जो बताया गया उसको माथे पे ठिकाने पे बात बैठ गई और अपने मस्तक में डाल लिया और फिर उसको करना शुरू कर दिया। मस्तक लेख लिखाए, जिन मस्तक तोहरा लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे। सतगुर की गल नूं सुनिया और अपने मत्थे विच पा लई, मत्थे दे भाग बदल दिते, मस्तक दे लेख लिखने आ गए। जिहड़ा लिखदा है रब्बी गुणा का लेखा, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखा है, जो लिखना जान जाता है सो एत खजाना वर्च्यूज दे रब्बी गुणा दे गॉडली क्वालिटीज़ के खजाने विच मिला लिया जाता है। मरण तो बाद नहीं, जींदे जी इसे जीवन विच ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਵੱਡੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹੋ ਨਦਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।